We are starting unit number 2, that is programming using embedded C language. Basically, the assembly language and C language are used for programming an embedded system. So in this unit, we are learning C language in terms of embedded system. Okay, so C language is easier to understand, easier to code. So that's why for an embedded system, we are learning the C language programming. Okay, first. So basically, the assembly language programs execute faster than C language program. Point number 1 is program executes faster in C program, sorry, assembly program. And in C language, program executes slower as compared to C language. But assembly language is hard to develop. Maintain. Whereas C language program is easy to develop and maintain. Assembly language program requires less memory. But C language requires more memory. As the code size is large, program memory required is more. Size of code is less. Whereas in C language, size of code is large. For C language, high development cost. As it is hard to design, very less programmer are there in assembly language programming. So development cost is more. Less development cost. It is less scalable and reliable. It is more scalable and more reliable as compared to so these are the basic differences or comparison between assembly language and C language. Assembly language program execution is faster. In C language, program execution is slower.
Assembly is hard to develop and maintain. C language is easy to develop and maintain. Assembly requires less memory. C language requires more memory. So as code size is less, hence the memory requirement is less. Okay, here code size is more, hence memory requirement is more. It has high development cost. C language has less development cost. Assembly language is less scalable and reliable. C language is more scalable and reliable. These are the things or the common comparison between assembly language and C language. Now, in C, what are the standards are there? What are the variables in which variables are detailed in standard. सर तुमचा आवाज ब्रेक होतो. आता येतो व्यवस्थित? हो सर. इन्फॉर्म करत चला मला प्रॉब्लेम आला तर. So standard data types in C language. Data types means in which way you can define your variables. This is the thing. That is nothing but the data types. So this table you have to remember as per the exam's point of view. So here in column 1, we are writing the data types, the size of that data types, and the range which stores that data. Okay. So first is character. Unsigned character, enum, short, unsigned short, int, unsigned int. So these are the basic or important data types used in C language programming. So character is generally of 8 bits. Unsigned character is also of 8 bits. Enum is of 16 bit. Unsigned short are also of 16 bit. Integer is of 16 bit. Unsigned integer is also of 16 bit. And long and unsigned long are 32 bit. Means whenever you have to store some 8 bit of data, you will choose the character and unsigned character as a variable. Whenever you have to store the 16 bit of data, you will choose enum, short, integer as a variables. Okay, data types. And whenever you have to store the 32 bit data, bits म्हणजे काय, एक 0 किंवा एक 1 हा single bit झाला. बरोबर? So bits means generally the binary 0 or 1. Okay, so in this way you can store 8 zeros and ones in character, 16 zeros and ones in enum, short, integer, and 32 bits of zeros and ones in long. But first of all, and the important thing, you have to remind or keep it in mind the data range. Means decimally from minus 128 to plus 128. Okay, minus 128 to plus 128. This much amount of bits or decimal values you can store in your character. Okay, whereas in unsigned character you will store 0 to 255 numbers. म्हणजे डेसिमली हे नंबर्स तुम्ही त्याच्यामध्ये
स्टोअर करू शकतात. इन enum, as enum is of 16 bit, so 2 raised to 16 is 64,635. Okay, this much number of digits you can store there. But from range, this to this decimal value you can store. $65,535, 0 to this much, and obviously for integer also it is similar to short. And as long is of 32 bit, it will store 2147 483 648 2 plus 2147 483 647. This much amount of numbers. And here in unsigned 4294 697 295. So this is the range of decimal values that can be stored inside the data types. So generally character is used for storing 8-bit data and its range is म्हणजे हा मायनस व्हॅल्यू जी आहे ती पण स्टोअर करू शकणार आहे. एक -128 ते एक +127. अनसाइन्ड कॅरेक्टर मध्ये तेवढेच नंबर स्टोअर होता पण 0 पासून. अनसाइन्ड म्हणजे ज्याला कुठलीही साइन नसेल. ओके, सो अनसाइन्ड कॅरेक्टर विल स्टोअर फ्रॉम 0 to 255. Similarly, enum short will store this much decimal values ranging from -32,768 to +32,767. Unsigned short or unsigned integer, this will store from 0 to 65535. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. मोस्टली unsigned integer, unsigned character, because in our programming we are mostly using unsigned character and unsigned integer. Is it clear about the data types? एवढे रेंजच्या व्हॅल्यूज तो स्टोअर करणार आहे. समजलंय का? Yes, sir. Now we'll actually move to the C programming. As we are using it with microcontroller, this language is called as embedded C language. First of all, we'll perform the arithmetic operation.
So first program, I'll write the title of the program. Write 89C51 C program to read the number write C program to read number 1 from port 1, number 2 from port 2, and then add them. Store result and send it to port 3. So this is the program that we have to write. So if you remember the pin diagram of your microcontroller, you will find that each port has 8 number of pins, correct? Port 1, port 2, port 3, port 4. Sorry, port 0, port 1, port 2, port 3. So 4 ports are there. So what they have asked that you have to take number 1 from port 1, take number 2 from port 2, and add them and store result in port 3. So as 8 number of pins are there in port number 1, so obviously whatever data you will take as input, that will be of 8 bits. आता जर क्लिअरली बघितलं तर 8 बिट्स डेटा स्टोअर करण्यासाठी कॅरेक्टर ही व्हेरिएबल तुम्ही वापरू शकता. सो कॅरेक्टर और अनसाइंड कॅरेक्टर, तर तुम्ही चूज कराल अनसाइंड कॅरेक्टर, कारण की जो पोर्ट थ्रू नंबर येणार आहे तो 0 to 255 असणार आहे. पोर्टवरून येणारा डेटा निगेटिव्ह असू शकत नाही. सो इन प्रोग्राम every time you have to start program with #include rec51.h. ह्या इन्स्ट्रक्शन ने इथे असं क्लिअर होतंय, या इन्स्ट्रक्शन ने इथे असं क्लिअर होतं की तुमच्या प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशनच्या वेळेस rec51 म्हणजे register 51.h नावाची फाईल इन्क्लूड करा. जो तुमचा मायक्रो कंट्रोलर आहे 89C51, त्या मायक्रो कंट्रोलरला किती पिन्स असतात, त्याच्यात रेजिस्टर्स किती असतात, कोणत्या रेजिस्टरचं काय काम आहे, या सर्व गोष्टी या हेडर फाईल मध्ये इन्क्लुडेड आहे. त्याच्यामुळे प्रोग्राम लिहिताना rec51.h ही एक हेडर फाईल तुम्हाला सुरुवातीला इन्क्लूड करायची आहे, जेणेकरून प्रोग्रामचा जो काही असेंबलर आहे त्याला कळेल की तुम्ही काय ऍक्च्युली पुढे इन्स्ट्रक्शन्स देणार आहे. जो मेन प्रोग्राम असतो सी लँग्वेज मध्ये तुम्ही पाहिलेला असेल की void main ने स्टार्ट करतो आपण. ओपन कर्ली ब्रॅकेट, क्लोज कर्ली ब्रॅकेट. सो ओपन कर्ली ब्रॅकेट, क्लोज कर्ली ब्रॅकेट आपण इथे क्लोज केलाय. सो जो काही तुम्हाला 2 डेटा घ्यायचा आहे. एक डेटा घ्यायचा आहे नंबर 1 पोर्ट 1 वरून, नंबर 2 घ्यायचा आहे पोर्ट 2 वरून, म्हणजे 2 व्हेरिएबल लागतील. एक पोर्ट 1 चा डेटा घेण्यासाठी, एक पोर्ट 2 चा डेटा घेण्यासाठी, आणि दोघांची ऍडिशन करून रिझल्ट स्टोअर करण्यासाठी तिसरा व्हेरिएबल घ्यावा लागेल. सो आय एम हिअर टेकिंग
3 व्हेरिएबल्स A, B, C. ए मध्ये आपण पोर्ट 1 वरून येणारा डेटा स्टोअर करणार, बी मध्ये पोर्ट 2 मधून येणारा डेटा स्टोअर करणार. करेक्ट. सो आता पोर्ट जे काही आहेत मायक्रो कंट्रोलरचे ते इनपुट आणि आउटपुट दोन्ही वेने ऍक्ट होऊ शकतात. सो तुम्हाला पहिले डिफाईन करावं लागतं की तुम्ही यूज करणारा पोर्ट हा इनपुट आहे की आउटपुट आहे. सो टू यूज पोर्ट 1 ऍज इनपुट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू गिव्ह 0xFF टू द पोर्ट. FF का देतो? कारण की सगळ्या पिनला आपल्याला इनपुट सेट करायचं म्हणून पिनला 1 द्यावा लागतं. पिनला ज्यावेळेस इनपुट सेट करावं लागतं त्यावेळेस 1 द्यावा लागतं. ओके. देन पोर्ट 2 पण आपला इनपुट आहे. तर इथे पण आपल्याला 0xFF आणि पोर्ट 3 वर आपल्याला आउटपुट द्यायचं आहे. सो हिअर यू विल गेट 0xFF 00. सो पोर्ट 1, पोर्ट 2 FF, पोर्ट 3 00. ओके. आता आपलं हे सर्व जे काही सेटिंग्स आहे की कुठून इनपुट घ्यायचंय, कुठे आउटपुट द्यायचंय हे सर्व लिहून झालंय. त्याच्यानंतर आपण व्हेरिएबल्स कोणते यूज करतोय हे पण लिहून झालेलं आहे. ओके. सो कॅरेक्टर ABC आपले इनपुट असणार आहे. AB इनपुट असेल, C आउटपुट असेल. सो A इज इक्वल टू P1, B इज इक्वल टू P2. आपल्याला आता दोन्ही पण मिळालेले आहे इनपुट्स आणि त्यांची आपल्याला ऍडिशन करायची आहे. ऍडिशन झाली बरोबर. त्यानंतर आपल्याला तो जो रिझल्ट आहे तो स्टोअर करायचा आहे. रिझल्ट C मध्ये मिळालेला आपल्याला, तो रिझल्ट आपल्याला कुठे पाठवायचा आहे? पोर्ट 3 ला पाठवायचा आहे. So this is the total program for this title. So if you see here, I am again explaining it. जे तुम्हाला स्टोअर करायचं आहे, जे स्टोअर करायचं आहे ते असतं राईट हँड साइडला, ज्यामध्ये स्टोअर करायचं असतं ते असतं लेफ्ट हँड साइडला. सो वी हॅव टू सेट पोर्ट 1 ऍज इनपुट. सो पोर्ट 1 इज ऑन लेफ्ट साइड and as an input, so hence FF is on the right side. Similarly, port 2 is on left side, FF is on right side. Then port 3 on left side, 00 on right side. म्हणजे याच्याने this suggests that this is the input port. This also suggests that this is input port. This suggests that this is a output port. Correct? This instruction suggests that addition of data, and this instruction suggests that storing result in P3. P3 ला आपण तो आउटपुट करणार आहे. Getting this? ह्या प्रोग्राम मध्ये काही डाऊट आहे का? विचारा पटकन. पटकन विचारा, या प्रोग्राम मध्ये काही डाऊट आहे का? आवाज येतोय? नो डाऊट सर. ठीक आहे, पार्थला नाही पण बाकीची. हे बघा, हा पहिला प्रोग्राम आहे. इथून आपण प्रोग्रामिंगची स्टार्टिंग केलेली आहे. हा टायटल पुन्हा एकदा वाचा. पोर्ट 1 पासून आपल्याला एक नंबर मिळवायचा आहे, पोर्ट 2 पासून एक नंबर मिळवायचा आहे, दोघांची ऍडिशन करायची आणि तो जो रिझल्ट आहे तो पोर्ट 3 ला सेंड करायचा आहे. तो रिझल्ट पोर्ट 3 ला सेंड करायचा. हे का टाकला आपण? कारण की आपला जो 8051 मायक्रो कंट्रोलर आहे किंवा 89C51 मायक्रो कंट्रोलर, कुठल्या पिनला काय रेजिस्टर आहे ती सर्व डेटा या rec51h या फाईल मध्ये असते. मेन प्रोग्राम आपण void main मध्ये टाकतो बरोबर.
पोर्ट 8 पिनचा आहे, त्याच्यामुळे इथे कॅरेक्टर नावाचं व्हेरिएबल घेतलं. वरती बघा, इथे कॅरेक्टर कितीचा आहे? 8 बिटचा आहे. पोर्टच 8 बिटचा आहे, तर इंटिजर व्हेरिएबल घेऊन उपयोग म्हणजे चालेल, पण एफिशियंटली वर्क करणार नाही. त्याच्यामुळे अनसाइन कॅरेक्टर आपण घेतलं. इथे एबीसी 3 का घेतले? पोर्ट 1चा डेटाला ए, पोर्ट 2च्या डेटाला बी, आणि ऍडिशन झालं रिझल्ट स्टोअर करण्यासाठी सी व्हेरिएबल घेतलंय. आता पोर्ट 1 वरून इनपुट घ्यायचंय म्हणून त्याला एफ एफ सुरुवातीला दिलं, जेणेकरून तो इनपुट झाला. पोर्ट 2 ला एफ एफ दिलं, जेणेकरून तो पण इनपुट देणार आहे, आणि रिझल्ट पोर्ट 3 ला द्यायचा म्हणून तिथे 00 स्टोअर केलाय. बरोबर. सो हे आपण पोर्ट इनिशियलायझेशन साठी वापरतो. दिस इज युज फॉर पोर्ट इनिशियलायझेशन. मग पोर्ट 1 वरून डेटा घेतला, ए मध्ये स्टोअर केला. पोर्ट 2 वरून डेटा घेतला, बी मध्ये स्टोअर केला. ए आणि बी ची ऍडिशन केली, डेटा सी मध्ये स्टोअर केला, आणि फायनली जो डेटा सी मध्ये आलेला आहे तो आपण पोर्ट 3 ला दिला. समजलंय? पटकन सांगा. येस सर. पुढचं करायचं आपल्याला. येस सर. येस सर. Next, same program but for subtraction. Subtract them. बघा, काही नाही, फक्त साइन चेंज झाली, बाकी पूर्ण प्रोग्राम ऍज इट इज. बघा, काही डाऊट याच्यात? पूर्ण प्रोग्राम बघा. राईट सी प्रोग्राम टू रीड नंबर 1 फ्रॉम पोर्ट 1, नंबर 2 फ्रॉम पोर्ट 2. बघा, सुरुवातीला ही रेजिस्टर ऍड केलं, जेणेकरून मायक्रो कंट्रोलरचं इंटरनल स्ट्रक्चर समजेल तुमच्या कंपायलरला. मेन प्रोग्राम याच्या आतमध्ये लिहितो. ब्रॅकेट ओपन झाल्यावर इथे ब्रॅकेट क्लोज झालीच पाहिजे. देन अनसाइन कॅरेक्टर ए बी सी व्हेरिएबल्स घेतले. P1 P2 इनपुट पोर्ट, P3 आउटपुट पोर्ट. बरोबर. ए मध्ये डेटा घेतला P1 मधून, बी मध्ये डेटा घेतला P2 मधून, दोघांची सबट्रॅक्शन करून रिझल्ट सी मध्ये स्टोअर केला. फायनली सी चा डेटा P3 मध्ये ट्रान्सफर केला, म्हणजे रिझल्ट तुम्हाला पोर्ट 2 वर दिसेल. नेक्स्ट प्रोग्राम. Third program is then find greater number, store greater number, and then send it to port 3. बघा, दोन see, take number 1 from port 1, number 2 from port 2, find the greater number. जे दोन नंबर घेतली त्यातला ग्रेटर नंबर कोणता आहे तो फाइंड करायचा आहे. बरोबर. सो जस्ट दिस थिंग विल चेंज. दोन नंबर घेतले, इथे कंडिशन चेक करायची तुम्हाला. दोघांमध्ये ग्रेटर कोण आहे कंडिशन चेक करण्यासाठी इफ इन्स्ट्रक्शन वापरतो. इफ A is greater than B, we are checking condition here. बघा, ब्रॅकेट कुठे ओपन केली, कुठे क्लोज केली. बघा, P3 is equal to A. जर A मोठा असेल बघा, जर A मोठा असेल तर P3 मध्ये A टाकायचं आहे. एल्स P3 is equal to B.
बघा प्रोग्राम एकदम सिंपल आहे. इफ बघा रेग 51.h इन्क्लूड केलंय, void main 2 कॅरेक्टर घेतले 2 नंबर स्टोअर करायला. पोर्ट 1 इनपुट पोर्ट, पोर्ट 2 इनपुट पोर्ट, पोर्ट 3 आउटपुट पोर्ट. P1 चा डेटा A मध्ये, P2 चा डेटा B मध्ये. जर इफ A इज ग्रेटर देन B, जर A मोठा असेल तर P3 ला A पाठवा. नसेल म्हणजे एल्स तर P3 मध्ये B टाका. काय डाऊट आहे प्रोग्राम मध्ये? No, sir. व्हेरी सिंपल प्रोग्राम. ना स्टोअर पुढचा प्रोग्राम राहील स्टोअर स्मॉलर नंबर इन पोर्ट 3. आता स्मॉलर नंबर स्टोअर करायचा आहे, फक्त साइन चेंज होईल प्रोग्राम मध्ये. दोन्ही प्रोग्राम एकदम सेम. आता फक्त स्मॉलर नंबर स्टोअर करायचा आहे. देन फाइंड द ग्रेटर नंबर्स, देन फाइंड द, आता तुम्हाला स्मॉलर नंबर पाहिजे. बघा स्मॉलर नंबर इफ ए लेस देन बी, ए जर बी पेक्षा कमी असेल तर ए स्टोअर करा. इथे काय होतं, ए जर ग्रेटर असेल तर ए स्टोअर करा. इथे उलट केलंय. इफ ए इज स्मॉलर देन बी, स्टोअर ए इन P3, नसेल तर स्टोअर बी इन P3. Is there any doubt in the program? No, sir. No, sir. Okay. No, sir.